This Okay, in conference the will 6 days now be span, recorded. the the 6 days span, we'll discuss this syllabus like the fundamentals of the cyber security, the day one, and the cyber security, the threats and attacks in the cyber security, the cyber attack life cycle, and also we will see the practical sessions in the cyber security. That is in a sense how to hack and as well as and we need some environmental setups also like Kali Linux. That is one of the licensed hacking machine. The licensed hacking machine. And also, the Linux machine was the Kali Linux machine was be used as an attack system. And we need one more the target system. If we want to do any hacking or any system, we need an attacker and a target. Here we will see the penetration testing. And also last day we will see the risk assessment and as well as the IP tables. Right. This is the total content of the session we will cover. Correct. I think all of you can hear me. All of you can hear me. Okay. Right. Oh, moving on to fine. Okay. Now we are so first of all the concept the cyber security. So first of all, how many of you listen these words? The cyber security. That is the term. Have you ever hear the cyber security? Yeah. So what does it mean in the cyber security? So what does it mean? The cyber security. Cyber security to protect data. Okay, very good answer. To protect data, have to protect our site. This is also correct. To protect networks, devices, programs. Yeah, that is the exact answer. And also the security from the cyber attacks. Security from the cyber attacks. Okay. Okay. Thank you for your answers. First of all, cyber security. Cyber security. Uh, not audible. The Raj. Uh, voice is audible or not? It's audible, sir. Okay. Voice is audible. I Yes, think sir. you can check your internet connection. Prithviraj, you can check your internet connection. Okay, fine. Okay.
Now move on to the topic, cyber security. So what is cyber security exactly? So first of all, uh, don't see the advanced topics only. We can see the basics of the cyber security concepts only. Okay, we don't discuss the advanced concepts of the cyber security, right? Okay, now here you can find these two terms. One is the security, and another one is the cyber. So, what is cyber and what is security? And security, in the sense, we are already see what is security, and we can provide some security to our valuable machines or our valuable things. Also, here, then here, what is the meaning of the cyber? Cyber meaning, first of all, Criminal activities. cyber. The activities which done in online. The activities, no, the cyber in the sense, this time mainly used for the electronic గాడ్జెస్ అంటే సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే మనం ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెస్ ఇలాంటివి వాటిని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువగా సమ్ టైమ్స్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ద సైబర్ సపోజ్ నవ్ డేస్ వీ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ the electronic gadgets like computers, printers, smartphones, devices, all these kinds of devices we will find, right? And now, uh, from where the cybersecurity evolved in the sense, we can see the history. Uh, so this is the history, just like our the revolution, like the industrial revolution in the sense, the 17th in the 17th century, the first revolution started. That is just like the mechanization of all everything in the industrials. That is the textile industry, the first textile industry by using the mechanization was started in the age of the 17th, 16th. And after that, in the age of the 1870s, some technological evolutions were started, like engines, turbines, and also some electrifications. అంటే మనకి ఎలక్ట్రిఫికేషన్స్ కానీ ఇంజిన్స్ టర్బైన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సెకండ్ దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కాల్డ్ 2.0. And also the third revolution, this is from the 19th century. That is just like the evolution of the computers, the evolution of the computers, and also the telecommunications and some other electronic gadgets that is just like the PLCs. And also, and the best evolution in the third revolution is the PLCs and the robots, the PLCs and the robots. And now we are the 4.4, 4.4. That is the totally the 4.4 revolution was the 4.4 revolution was that is totally the digital transformation. Digital transformation. Digital transformation in the sense, what does it mean? The digital transformation in the sense, what does it mean? So everything will be connected to the internet. Everything will be on internet. On internet. That is the information completely internet related. Yeah. Okay. That is everything. We are mainly based on the internet. And also in the 4.4 revolution, most of the technologies that is just like artificial intelligence, machine learning,
and cloud computing, and also this one, the cyber security. That is also very important. Everything on the internet, in the sense we are putting everything on the internet. That is just like our data, or that is just like our information. Everything will be, we are putting on the internet. So that's why the digital transformation, in the digital transformation, we are all need know to regarding this the security regarding our the valuable information. అంటే ఏం లేదంటే జస్ట్ ఏంటంటే ఈ 4.4 రెవల్యూషన్కి వచ్చేసరికి మనం టోటల్ గా ఎవ్రీథింగ్, సపోజ్ ఒక జీమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం. సపోజ్ ఒక జీమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. జీమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాము, దట్ ఈస్ వీఆర్ అగ్రీయింగ్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, ద జీమెయిల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జీమెయిల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ని మనం ఒబే చేసి జీమెయిల్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, వీఆర్ completely depend on the internet, and also we are putting our data on the internet. So is our data is secure? Is our data is secure? Is our data is secure? No, sir. No. Yeah, that's the no, obviously our data is not secure. So have to protect ourselves, and we have to maintain some rules and regulations, and we have to maintain some particular standards in the internet also, right? So that is mainly regarding the cyber security. So we are putting everything on the internet, in the sense that is just like called it as the cyberspace. అంటే ఏదైతే మనం ఇంటర్నెట్ ఏదైతే మొత్తం మనం కనెక్ట్ అయి ఉంటున్నామో ఆ కనెక్ట్ అయిన మొత్తం కూడా మనకి ఏమంటామంటే ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ సైబర్ స్పేస్. సైబర్ స్పేస్ నుంచి మనం ఏంటంటే అండి, మన డేటా ఏదైతే ఉందో లేదా మన వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో మన వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం we have to protect ourselves. So that is regarding the cyber security. Now the actual definition regarding the cyber security. Okay, the cyber security is mainly it will defending the computers, servers, mobile devices, networks, and data from some different types of malicious attacks. Okay, and sometimes it is called as the IT security, and also the electronic information security, right? Okay, this is regarding the cyber security. Mainly cyber security కంప్యూటర్స్ కానీ మన సర్వర్స్ ఏవైతే మన డివైజెస్ ఉన్నాయో మన మొబైల్ డివైజెస్ అన్ని కూడా just we have to defend. That is in the sense we have to secure. That is the this is okay, fine.
ఆ సైబర్ స్పేస్ అంటే ఏం లేదండి. మనకేంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేదా కమ్యూనికేషన్ మొత్తం కూడా త్రూఅవుట్ ది కంప్యూటర్స్ నెట్వర్క్స్ ఏవైతే మొత్తం కంటైన్ ఉన్నాయో ద్వారా మనం జరిగేది దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ యాజ్ సైబర్ స్పేస్ అండి. సైబర్ స్పేస్ అంటే మనం ఏం లేదు, టోటల్ గా మనకున్న నెట్వర్క్స్ లేదా మన డివైజెస్ అన్ని కూడా మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవుతున్నామంటే ఆటోమేటిక్ గా వీఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద సైబర్ స్పేస్. ఆల్సో వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ ఓవర్ ద కంప్యూటర్ నెట్వర్క్. This environment should be called it as just like a cyberspace and not audible. Now audible or audible or okay, fine. Now okay, sir. Okay, nowadays different kinds of cyber attacks are we can see just like some other person hacking our system, or some other person hack the some other office or some other కంపెనీ, ఏదైనా ఒక కంపెనీ కానీ లేదా ఒక అప్లికేషన్ కానీ ఇలా మనం హ్యాక్ చేస్తున్నామని ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్ని కూడా మనం రెగ్యులర్ గా ఉంటాం. అలాగే మనకి ఏంటంటే డే టు డైలీ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద సైబర్ క్రైమ్స్ వర్ హ్యాపెండ్. సైబర్ క్రైమ్స్ ఉంటాం అన్ని కూడా ఏంటంటే మనం జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే we can see just like ఇక్కడ మన కనుక జస్ట్ సైబర్ థ్రెట్ మ్యాప్ అని ఉంటుందండి. మనం జస్ట్ సైబర్ థ్రెట్ మ్యాప్ అని ఉంటుంది. సైబర్ థ్రెట్ మ్యాప్ cybermap.kaspersky. ఈ సైబర్ థ్రెట్ మ్యాప్ కనుక మనం చూసినట్లయితే అంటే మనకి త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ లో అంటే ఎటువంటి అటాక్స్ మనకి ఎలా జరుగుతున్నాయి, అలాగే వైరస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి ఈ సైబర్ థ్రెట్ మ్యాప్ లో కానీ అన్నీ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి. From which point to which point the cyber attacks are going, and by today itself you can see 51,85,000 cyber attacks are done just now. ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ ఇండియాలో జస్ట్ ఇప్పుడు ఒకటి జరిగిందండి. జస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అంటే మాల్వేర్స్ అటాక్స్ లేదా ఫిషింగ్ అటాక్స్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ మనకు వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోయిట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి ఎలా జరుగుతున్నాయి, అలాగే ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడి నుంచి ఆ డేటా అనేది ఆ ట్రాన్స్ఫరేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, అన్ని కూడా ఏంటంటే ఈ థ్రెట్ మ్యాప్ నుంచి కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ థ్రెట్ మ్యాప్. హియర్ గివింగ్ చాట్ బాక్స్ ఇస్తున్నా అండి, జస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఆ థ్రెట్ మ్యాప్ URL. ఓకే, these are the main cyber threats. The cyber security, the main cyber threats are the cyber crime, the cyber attack, the cyber terrorism. Okay, and mainly the cyber crime, coming to the cyber crime includes ఈ సైబర్ క్రైమ్ ఏముంటుందంటే జస్ట్ ఒక సింగిల్ కానీ లేదా మల్టిపుల్ ఒక గ్రూప్ లో కానీ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సమ్ పర్టికులర్ టార్గెట్ సిస్టమ్స్ కానీ లేదా ఒక కంపెనీ కానీ టార్గెట్ చేసుకుని ఇక్కడ నుంచి ఏమన్నా ఒక ఫైనాన్షియల్ గెయిన్ కానీ లేదా సమ్ అదర్ డేటాని గెట్ చేసుకోవడం కోసం ఆ టార్గెట్ సిస్టమ్ ని జస్ట్ డిస్టర్బ్ చేస్తారు ఈ సైబర్ క్రైమ్ లో. అలాగే కమింగ్ టు ద సైబర్ అటాక్, సారీ, అది బాగా తిరుగుతున్నాం తిరుగు coming to the cyber attack, ఈ సైబర్ అటాక్ అంటే ఏం లేదండి, ఏమన్నా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక గ్యాదర్ చేసుకోవడం, ఏమన్నా పొలిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేదా సమ్ అదర్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏంటంటే నా సైబర్ అటాక్ యూజ్ చేసి మనం గెయిన్ చేసుకోవడం, గ్యాదర్ చేసుకోవడం ఈ సైబర్ అటాక్.
అసలు సైబర్ టెర్రరిజం అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ లైక్ నా ఒక ఈ సైబర్ టెర్రరిజం వల్ల ఏంటంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్స్ పానిక్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ సమ్ ఫియర్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదన్నా సైబర్ టెర్రరిజం ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ లైక్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ లాగా ఉంటుంది. సపోజ్ ఫేస్బుక్ లో నా పాకిస్తాన్ నుంచి కానీ లేదా నా తాలిబాన్ గ్రూప్స్ నుంచి కానీ, అలాగే ఇక్కడ ఆర్మీలో ఉన్న ఆ పీపుల్ కి సమ్ మెంబర్స్ ఏంటంటే ఏమన్నా ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ యాడ్ చేయడం, అలాగే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి అక్కడ వాళ్ళ ద్వారా ఏమన్నా సమ్ అటాక్స్ అనేవి ఇలా చేయడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసేది సమ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ సైబర్ టెర్రరిజం. ఆల్సో ఈ సైబర్ అటాక్ ఎలా ఉంటుందంటే అండి, దిస్ ఇస్ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్. సపోజ్ మనం ఏదన్నా ఒక Sir, ఫోన్ కాల్ చేసే ఎవరికన్నా, సపోజ్ ఒక కంపెనీ మేనేజర్ ఉన్నారు, ఒక కంపెనీ మేనేజర్ ఉన్నారు, ఆ కంపెనీ మేనేజర్ ఉన్నారు, ఆ కంపెనీ మేనేజర్ వచ్చేసరికి ఆ కంపెనీ మేనేజర్ దగ్గర వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఆ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సపోజ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక ఫోన్ కాల్ కానీ లేదా ఏదైనా మెసేజెస్ ద్వారా మనం ఏదైనా కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆ కంపెనీ మేనేజర్ ని జస్ట్ వీఆర్ మాట్లాడి, దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ సైబర్ అటాక్. అంటే ద సోషల్ ఇంజనీరింగ్. సోషల్ ఇంజనీరింగ్ సపోజ్ ఏమన్నా ఇది అంటారు చూసారా, ది జస్ట్ లైక్ మాయ మాటలు చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం గ్యాదర్ చేసుకున్నారు అంటారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ సైబర్ అటాక్. ఓకే, these are the main cyber threats in the cyber security. Okay, and now we will see the cyber crime. So most of the cyber crimes throughout the world జరిగే cyber crimes అన్ని కూడా అండి, most of the cyber crimes are carried out for the money purpose అండి. అంటే ఏమన్నా మనీ కానీ లేదా సమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏమన్నా డిజరప్ట్ చేయడం కానీ ఇలాంటి కోసం ఏంటంటే ఎక్కువగా సైబర్ క్రైమ్స్ జరుగుతాయి. దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ హ్యాకర్స్ ఉంటారు కదా, హ్యాకర్స్ ఏమన్నా సమ్ మెలీషియస్ సాఫ్ట్వేర్ జస్ట్ లైక్ మాల్వేర్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏమన్నా సెండ్ చేసి మన సిస్టమ్స్ కానీ లేదా సమ్ అదర్ కంపెనీ రౌటర్ సిస్టమ్స్ కానీ సెండ్ చేసి డేటా మొత్తం కూడా గెట్ చేసుకుని హ్యాక్ చేస్తారు. హ్యాక్ చేసి ఏంటంటే దే ఆర్ మెయిన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద ఫైనాన్షియల్. mainly the most of the cyber crimes are done for only the cyber crime for the financial assets only. ఏంటంటే అండి ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ కోసం మాత్రమే జరుగుతాయి ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి. సమ్ సైబర్ క్రిమినల్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే కదా సమ్ అదర్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఇలాంటి కోసం ఏంటంటే సమ్ అదర్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి కూడా మనకు కావాలి. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద సైబర్ క్రైమ్. Okay, and the threats and the attacks. So Sir. we are already, yeah. హలో సార్, అలా డేటా అంతా తీసుకునేటప్పుడు మనకి ఒక ఇండికేషన్ అనేది ఎప్పుడు రాదా సార్? అలా మన మన నుంచి డేటా అంతా గ్యాదర్ చేస్తారు కదా సార్, అలాంటప్పుడు మనకి అంటే మనకి ఇండికేషన్స్ అనేవి ఏవి రావా సార్, ఇలా మీ డేటా గ్యాదర్ చేస్తున్నారని? మనకి ఇండికేషన్ అనేది రాదు, అంటే వాళ్ళు అలా డిజైన్ చేస్తారు మెయిన్ గా. ఓకే ఓకే మెయిన్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ కానీ అవన్నీ Okay, కూడా thank you. ఏంటంటే అలా డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.
Please wait a minute. May sir will face some internet issues. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Previously ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, ఐ మీన్ సమ్ అటాక్స్ జరిగేటప్పుడు మనకి ఇండికేషన్ ఏమి రాదా అంటే, మనకి ఇండికేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు థ్రెట్స్ అంటే ఎలా జరుగుతాయి? సమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ ని మనం సిస్టమ్స్ కి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు కదా. Am I audible? Yes, sir. Some కోడ్స్ సిస్టమ్స్ కి అంటే సమ్ అటాక్స్, ఫిషింగ్ అటాక్ ఆర్ ఎనీ అటాక్ నుంచి మనకి సెండ్ చేసేటప్పుడు ఆ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అని ఉంటుంది. ఎనీ అలారం లాంటి అంటే లైక్ ఎనీ పాపప్స్ కానీ ఏవి కానీ డిస్ప్లే కాకుండా అన్ని సెక్యూరిటీస్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది. సెక్యూరిటీస్ ని బ్లాక్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ అన్ని కూడా స్టాప్ అవుతాయి కదా. సో గివెన్ అంటే మన డేటాని వాడు చెక్ చేస్తారు, అంటే తీసుకుంటారు మన డేటాని. అలా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయలేము సార్ మన డేటాని అలాంటప్పుడు. అంటే మనం యూజ్ చేసే ప్రొటెక్టర్ లో ఎటువంటి లూప్ హోల్స్ ఉండకూడదు. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే, మనం ప్రీవియస్ గా 2015-14 టైంలో ఫ్లిప్కార్ట్ లో మనం ఏదైనా ఒక వస్తువు ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు, మనం 2015-14 టైంలో ఫ్లిప్కార్ట్ ఏదైనా ఒక వస్తువు ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు మనం తీసుకోగానే మనం దాన్ని రీప్లేస్ చేసేవాళ్ళం. మనకి ఐడియా ఉందో లేదో, మీకు కానీ మీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అడగండి, చెప్తారు. అంటే మనం తీసుకున్న ఐటమ్స్ ని మనం చేంజ్ చేసేసి మాకు రాంగ్ ఐటమ్ వచ్చింది, సో నాకు ప్రొడక్ట్ రీఫండ్ చేయండి అంటే నా మనీ అనేది ప్రొడక్ట్ అని ఎక్స్చేంజ్ చేయండి అని చెప్పేసి. అంటే అది వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్. అలాంటి లూప్ హోల్స్ కానీ దేన్ని కానీ ప్యాటప్ చేయడానికి. అందుకే ఎవ్రీ టైం కూడా అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి. మనకి న్యూ వెర్షన్స్ కానీ లేదా సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ కానీ, ఒక యాప్ అంటే ఒక మనం అది ఆండ్రాయిడ్ అవని, విండోస్ అవని లేదా ఐఓఎస్ అవని, ఏ యాప్ అయినా సరే మనకి సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ ఎప్పుడు పడినప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే సార్. అప్డేట్ అక్కడ ఉన్న మనకి ఓకే ప్యాచెస్ అని ప్యాచ్డ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్. ఓకే సార్. If you have any doubts, sorry for the inconvenience. హలో సార్, యాపిల్ మొబైల్ ని కానీ ఎవరు హ్యాక్ చేయలేదంటారు కదా సార్. అది చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది యాపిల్ ఫోన్స్ ని హ్యాక్ చేయడము. ఆండ్రాయిడ్ మాత్రమే ఎలా సార్ ఈజీగా హ్యాక్ చేస్తారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆండ్రాయిడ్ ఈజ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కదా. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంటే ఏంటి, మనకి ఈ యూజ్ చేసుకోవడానికి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే అందులో ప్రొటెక్షన్ లేయర్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ప్రొటెక్షన్ లేయర్స్ తక్కువ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక మాల్వేర్ కానీ లేదా వైరసెస్ కానీ ఏది కానీ సెండ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సెండ్ చేసేటప్పుడు మొత్తం మన ఎంటైర్ కోడ్ ని చెక్ చేస్తుంది ఆ మాల్వేర్ కానీ ఏది కానీ. సో ఆండ్రాయిడ్ లో కొంచెం ఈజీ
సార్ Sir, your voice Ram, is not audible, sir. okay, okay. Sir Ramakrishna sir, are you there? ఇది ఇంటర్నెట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంది. సార్ కంటిన్యూ. ఇంటర్నెట్ వస్తుంది ఒకసారి నేను కంటిన్యూ ఒకసారి మీరు మాట్లాడతాను. ఇంటర్నెట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తుంది నాకు, అంటే కంట అవుతుంది పోతుంది. ఒకసారి ఓకే ఒక 2 minutes మాట్లాడతాను. 2 ఓకే minutes మాట్లాడతాను. అంటే డౌట్స్ ఉంటే నాకు క్లారిఫై చేయండి ఒకసారి. ఓకే సార్ ఒక డౌట్ సార్. అడగండి సార్ ఇప్పుడు ఈ లూప్ హోల్స్ అన్నవి ఏదైతే కోడ్ లో ఉంటాయి కదా సార్, అంటే ప్రతి యాప్ కి Yeah. ఏదైతే కోడ్ ఉంటుందో అందులోనే Hmm. లూప్ హోల్స్ తోనే హ్యాకింగ్స్ అవి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా సార్. అందులోనే జరుగుతుంటాయి. సో ఆ కోడ్ ని అందరికి ఓపెన్ గా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడానికి ఉంచకుండా దాని కనుక హైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా సార్. దాన్ని హైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది, కానీ మనం ఎప్పుడైనా గూగుల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాం. మీకు ఐడియా ఉందా? అవును సార్, ఉంది సార్. కదా, ఇన్స్పెక్ట్ చేసేటప్పుడు సమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ అన్నట్టు మనకు డిస్ప్లే అవుతాయి. అంటే అవి జావా స్క్రిప్ట్ లో ఉంటే జావా స్క్రిప్ట్, లేదా HTML5 ఉంటే HTML5, లేదా కన్సోల్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని ఓపెన్ అవుతాయి. అవి బ్యాక్ హ్యాండ్ లో ఎలా రన్ అవుతాయి అంటే బేస్డ్ అపాన్ అవర్, అంటే మనం ఇచ్చే సెక్యూరిటీని బేస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక సెక్యూరిటీని ఒక సపోజ్ ఒక వెబ్సైట్ ని డెవలప్ చేశాను. నాది ఒక అంటే స్టార్ట్అప్ కంపెనీ. నేను ఒక వెబ్సైట్ ని డెవలప్ చేసి ఆ వెబ్కి దానికి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయగలను. అది నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు, నాకు మనీ అనేది పెరుగుతున్నప్పుడు నేను హై పెర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న ప్రొటెక్షన్ లేయర్స్ ని యూజ్ చేయగలను. ఐ మీన్ ప్రొటెక్షన్ సెక్యూరిటీని కదా, సెక్యూరిటీని యూజ్ చేయగలను. అప్పటి వరకు ఎలా యూజ్ చేస్తాను? లో సెక్యూరిటీతోనే యూజ్ చేస్తాను. ఏదైతే లో సెక్యూరిటీ ఉందో దాన్ని మాత్రమే ఈజీగా హ్యాక్ చేయగలరు ఎవరైనా. ఈజీ అంటే నథింగ్ బట్ ఈజీ. అందుకేనా సార్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ని వాటిని ఎవరు హ్యాక్ చేయలేరు, ఓన్లీ మీరు చెప్పినట్టు స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ వాటిలోనే ఎక్కువగా హ్యాకింగ్ అవుతుంటారు కదా. కానీ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ లోనే జనరల్ గా యూజర్స్ డేటా, ఎవ్రీ యూజర్ డేటా ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా. ప్రతి ఒక్క డేటాని వాళ్ళు చేసి దాని నుంచి ఫ్రాడ్స్ అనేవి జరుగుతాయి. అండ్ హై కంపెనీస్ ను కూడా హ్యాక్ చేయగలం. కాకపోతే వాళ్ళ యొక్క డేటా సెక్యూరిటీ, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఆ ఇన్స్పెక్ట్ లో ఉన్న కోడ్ లో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ చెక్ చేసుకొని, మొత్తం ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటే అన్ని లేయర్స్ లో చెక్ చేసుకుని ఎక్కడైనా లూప్ హోల్ ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా అని చెప్పి చెక్ చేసి ఆ లూప్ హోల్ నుంచి మనం అనేది కోడ్ ని, ఐ మీన్ ఇన్ కేస్ హోల్ ని ఎట్లా చేస్తామంటే అందరి నుంచి కోడ్ ని ఇంజెక్ట్ చేస్తాం మనం. అంటే మనం రాసే కోడ్ ని ఇంజెక్ట్ చేస్తాం ఆ పర్టికులర్ లూప్ హోల్ లోకి. మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం రాసే ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ తో అది ఒకసారి మనం జనరల్ గా గ్రేడ్స్ మీరు ఎవరైనా కోడ్ రాసేటప్పుడు పైథాన్ లో కానీ అందులో కానీ గ్రేడ్స్ రాస్తాం. గ్రేడ్స్ రాసేటప్పుడు ఏం రాస్తాం? 75 to 100 ఉన్న వాళ్ళు A+ అని కదా, 75 to 100 అని ఇస్తాం. అవునా కదా? లాస్ట్ లో ఏంటి, <35 ఉంటే ఫెయిల్ అని ఇస్తాం. అవునా కదా? మనం ఆ కోడ్ రాసేటప్పుడు మనకి ఇంకొకటి <35 వస్తే ఫెయిల్ అని, కానీ మన యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి, 35 కానీ తక్కువ వస్తే ఫెయిల్ అని. కానీ అక్కడ మనం స్టార్టింగ్ ఏం రాస్తాం, ఇఫ్ కండిషన్ లో 75 to 100 అని మాత్రం ఇస్తాం. ఇన్ కేస్ 101 మార్క్స్ ఇస్తే అప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది? అది ఫెయిల్ అనేది చూపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు అందులోకి ఇంజెక్ట్ అయిందే కదా, మనం రాసిన డేటాని మనం లూప్ హోల్ నుంచి ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా. అర్థమైందా? సార్ లూప్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్? లూప్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే లూప్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, ఇప్పుడు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేసినా, ఒక న్యూ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినా, లేదా ఒక ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినా, ఎనీ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినా ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసేది పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది ఎక్కడైనా హోల్స్ ఉన్నాయో లేదో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేసేసి మనం దాన్ని డేటా బ్రీచెస్ కానీ ఏవి కానీ జరగకుండా ప్యాచ్అప్ చేస్తాం. ప్యాచ్అప్ అంటే అది కూడా కోడ్ నుంచి చేయాలి మనం. అందుకు ఎవ్రీ టైం కూడా ప్రతి ఎంత సెక్యూర్ అప్లికేషన్ అయినా సరే ఎందుకు అవుతుంది అంటే ప్యాచ్అప్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడొక్కడ చిన్న అంటే ఎర్రర్ వస్తూ ఉంటుంది కదా. మనం జనరల్ గా ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు వార్నింగ్స్ వస్తే ఇగ్నోర్ చేస్తాం. అవునా కదా? కదా, మనకేంటంటే అప్పటికే కోడ్ రన్ అవుతుందా లేదని చెక్ చేస్తాం. చిన్న చిన్న వార్నింగ్స్ వస్తే చిన్నవి చేయగలుగుతాం,
ఇన్ కేస్ పెద్ద వార్నింగ్స్ వస్తే వార్నింగే కదా ఇగ్నోర్ చేస్తాం. అంటే వార్నింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది లూప్ హోలే కదా ఓకే సార్. కదా, అలా జరుగుతున్నాయి మొత్తం. సార్ మన Okay, మొబైల్ హ్యాక్ ఎలా తెలుస్తుంది సార్? మొబైల్ హ్యాక్ అయింది లేదనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, రీసెంట్ గా మనం బాగా వినే ఉంటాము, బ్లాక్ రాక్ అనే ఒక ఆండ్రాయిడ్ మాల్వేర్ అనేది వచ్చింది. బ్లాక్ రాక్ ఎవరైనా విన్నారా? రీసెంట్ డేస్ లోనే ఈ ఐ మీన్ ఏంటారు, ఈ లాక్డౌన్ టైంలోనే బ్లాక్ రాక్, అది ఓన్లీ ఫర్ మొబైల్స్, అంటే ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ మాత్రమే టార్గెట్ చేసుకొని బ్లాక్ రాక్ అనే మాల్వేర్ అనేది ఆండ్రాయిడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అంటే ఎలా ప్లే స్టోర్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ప్లే స్టోర్ లో ఒకటి మనం అప్డేట్ చేసిన వెంటనే ఒక ఒరిజినల్ పేజ్ లా ఓపెన్ అవుతుంది. కానీ అది ఒరిజినల్ పేజ్ కాదు, ఒక డూప్లికేట్ పేజ్. ఎట్లా అంటే ఒక ఒరిజినల్ పేజ్ అంటే సేమ్ ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ అది ప్లే స్టోర్ నుంచి డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ అయ్యింది. డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మనకు ఒరిజినల్ పేజ్ లాగా ఓపెన్ అయ్యి మనం ఇచ్చే ఎవ్రీ డీటెయిల్స్ అంటే బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కానీ, లేదంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో నేను చేశాను, ఫ్లిప్కార్ట్ అంటే నాకు బ్లాక్ రాక్ అనేది నా మొబైల్కి వచ్చిందంటే ఫ్లిప్కార్ట్ ని డూప్లికేట్ పేజ్ ని డిజైన్ చేస్తుంది. అందులోని స్క్రిప్టింగ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఫ్లిప్కార్ట్ ఒరిజినల్ పేజ్ లోనే డూప్లికేట్ పేజ్ ని చేసేసి మనం ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ ని ఇచ్చినంటే మన యొక్క డీటెయిల్స్ ని అది క్యాప్చర్ చేసుకొని, అది క్యాచ్ చేసుకొని మనీ మొత్తాన్ని ఐ మీన్ తీసుకుంటుంది. ఓకే సార్. ఓకే. ఫిషింగ్ మెథడ్స్ అనేది సపరేట్ అండి. అంటే మీకు అన్ని కూడా చెప్తారు. ఇప్పుడు చెప్పిన వాటిలో డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఎందుకంటే మీకు ఎవ్రీ పాయింట్ టు పాయింట్ కూడా సార్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సార్కి సమ్ సార్ అది ఇష్యూస్ వల్ల సార్ అది చెప్పండి సార్. ఆండ్రాయిడ్ కి అది ఇది ఐఫోన్ 6 కి సార్. ఓకే లేదు సార్, చెప్పాను కదండి, ఆండ్రాయిడ్ కి ఓకే సిస్క్ రిస్క్ అని 2 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా, మనకు వినే ఉంటారు, సిస్ ప్రొసీజర్, రిస్క్ ప్రొసీజర్ అని చెప్పేసి. విన్నారా? లేదు సార్. లేదు సార్. నో సార్. నో సార్. ఓకే, రెండిట్లో ఏ ప్రొసీజర్ అనేది ఐడియా లేదు, కానీ వన్ ప్రొసీజర్ లో మనం ఎవ్రీ స్టెప్ టు స్టెప్ ఫాలో అయ్యి లాస్ట్ లో మనం అంటే ఇప్పుడు యూజర్ వాంటెడ్ ఏదైతే ఉందో ఐ మీన్ కంటెంట్, ఆ కంటెంట్ కి రీచ్ అవ్వడానికి ఎవ్రీ స్టెప్ టు స్టెప్ ఫాలో అవుతాం. అది ఎందులో జరుగుతుంది అంటే ఇందులో ఐఫోన్ లో జరుగుతుంది. కానీ మనకి ఆండ్రాయిడ్స్ లో కానీ లేదంటే సమ్ అదర్ అప్లికేషన్స్ లో కానీ ఎలా జరుగుతుందంటే ఎవ్రీ స్టెప్ టు స్టెప్ అని ఫాలో అవ్వకుండా అంటే అన్నెసరీ స్టెప్స్ స్కిప్ చేస్తుంది. అన్నెసరీ స్టెప్స్ స్కిప్ చేస్తుందంటే అక్కడ కొన్ని సెక్యూరిటీ బ్రీచెస్ వస్తాయి. సార్ కంటెంట్ చెప్పండి, వెయిట్, కంటెంట్ సార్ డెలివరీ చేస్తారు. సార్ ఇది లైనెక్స్ ని హ్యాక్ చేయలేదు సార్? ఇది మాక్సిమం లైనెక్స్ ని హ్యాక్ చేయలేం, ఎందుకంటే లైనెక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది కమాండ్ మోడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఒక ఐ మీన్ ఆధార్ పర్మిషన్ లేకుండా ఏమి కూడా ఓపెన్ చేయలేము కదా. అంటే మేజర్ గా జరిగే ఎవ్రీ అటాక్ కూడా విండోస్ మీద జరిగినవి ఎక్కువగా, ఎందుకంటే విండోస్ ఈజ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. సార్ ఐ హావ్ వన్ డౌట్ సార్. లినక్స్ లో మనం చేంజ్ కాదంటున్నారు, స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో మన మొబైల్స్ యూస్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చి లినక్స్ బేస్డ్ కదా సార్? కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనం ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ కదా యూజ్ చేస్తాం. మనం అందులో యూస్ చేసేది మన లైనక్స్ కదా సార్? అందులో లైనక్స్ అయినా సరే మనకి ఒక విషయం చూడు, మనం జనరల్ గా లైనక్స్ లో ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ సుడో అని ఓపెన్ చేసేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ అథెంటికేషన్ పర్మిషన్స్ అనేది తీసుకున్న తర్వాతనే కదా మనకి ఏంటంటే మనం ఏదైనా రన్ చేయగలం కమాండ్ మోడ్ లో. హలో సార్, టెర్మిక్స్ యూజ్ చేసి క్లోజ్ చేసేసి వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. టెర్మిక్స్ ఓపెన్ చేసి హ్యాక్ చేయొచ్చు కదా సార్? అర్థం కాదు నాయుడు. టెర్మిక్స్ యూజ్ చేసి హ్యాక్ చేయొచ్చు కదా సార్ ఏ డివైస్ అయినా? ఏ డివైస్ అయినా హ్యాక్ చేయొచ్చు, కానీ డిఫికల్టీ లేయర్స్ చెప్తున్నా. అంటే ఇప్పుడు విండోస్ ని చేయడం ఈజీ, అంటే దాని కంపేర్ టు లైనక్స్ అట్లా. అంటే దేన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కూడా మనం హ్యాక్ చేయగలం. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, నాసా అనేది హ్యాక్ చేయలేమని మనం అనుకుంటున్నాం, కానీ నాసాని కూడా హ్యాక్ చేస్తారు. మన రీసెంట్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసామో లేదో, ట్విట్టర్ లో మొత్తం అన్ని ట్విట్టర్స్ కూడాను ఐ మీన్ ఎవరైతే హై ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడాను హ్యాక్ అయ్యాయి, అవునా కాదా? కాకపోతే అంటే బిట్ కాయిన్స్ అని చెప్పేసి కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డివైస్, అంటే ఏదైతే డివైస్ డిజిటల్ డివైజెస్ ఉంటాయో ఎవ్రీ డివైజెస్ కూడా మనం హ్యాక్ చేయగలం. హ్యాకింగ్ చెయ్యాలి అనుకుంటే
ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి సెక్యూరిటీ స్టెప్స్ ని దాటుకుని వెళ్ళాలి. అంటే మన యొక్క లెవెల్స్ ని బట్టి ఉంటుంది. అంటే మనకి అందుకే అంటాం ఈ ఒక హ్యాకర్ కానీ ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ కానీ మనం ఏదైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే మనకి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఎవ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మనకి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఎవ్రీ వెబ్సైట్స్ మీద అంటే క్రాస్ మల్టీ ఎవ్రీ సిఎస్ఆర్ అంటే వాటి స్క్రిప్టింగ్స్ మీద కూడా ఐడియా ఉండాలి. అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ మీద కూడా ఐడియా ఉండాలి. అండ్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ మీద, ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కూడా డేటా మీద కదా మనం ఆధారపడి ఉంటాం. డేటాని కిడ్నాప్ చేస్తేనే కదా మనకి మనీ అనేది వచ్చేది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దాంట్లో కూడా మనకి నాలెడ్జ్ ఉంటేనే మనం కంప్లీట్ హ్యాకర్ కాగలం. లేదు అనుకుంటే జస్ట్ అప్పటి వరకు కూడా ఇటువంటివి కూడా మేజర్ గా ట్రై చేయకూడదు. ఎందుకంటే ట్రై చేస్తే ఈజీగా మన ఫుట్ ప్రింట్స్ దొరికిపోతే ఏమవుతుంది, సైబర్ క్రైమ్స్ అవుతాయి. సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి కదా, Yes. అందులో ఇప్పుడు సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉన్న వాళ్ళ సిస్టమ్ లో ఫైల్స్ చూడగలుగుతారు, అది ఎలా సార్? ఓకే, అన్ని ఐ మీన్ ఎలా చూడగలుగుతారు అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మీకు ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో మీకంటే ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఎందుకంటే మీకు కలీ లైనక్స్ ని ఓపెన్ చేసేసి మీకు అందులో ఒక మ్యాక్ అడ్రసెస్ ని డూప్లికేట్ చేయడం కానీ అవన్నీ కానీ కొన్ని చూపిస్తారు. అంటే ఏదైతే ఫ్రీగా ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాటి వరకు కూడా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అది అడగండి బెటర్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సార్ కూడా క్లాస్ కంటిన్యూ చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు వరకు ఏమి లేదు అంటే హలో హలో సార్, చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ ఆడియో కనెక్ట్ అయ్యాం కదా, ఫోన్ ఆడియో కనెక్ట్ అయినా కానీ మనకేమన్నా అంటే ఛార్జ్ పడుతుందా సార్? లేదు, ఛార్జ్ పడుతుందా లేదా నాకు ఐడియా లేదు. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, కట్ చేయండి, దాన్ని బట్టి మీకు తెలుస్తుంది కదా. ఒక 2 to 3 minutes చూడండి. ఇంటర్నెట్ చాలా వీక్ గా ఉంది సార్, అందుకని. ఓకే, ఫోన్ ఆడియో కనెక్ట్ అయ్యి చూడండి. ఫోన్ ఆడియో కనెక్ట్ అయ్యాను సార్, అదే సార్ ఖచ్చితంగా అది ఛార్జ్ అవుద్దో లేదు తెలియదు సార్. అదే ఒకసారి ఇప్పుడు కాల్ కట్ చేసి చూడండి. ఇన్ కేస్ మనీ పడితే మీకు మనీ కట్ అవుతున్నట్టు, లేదనుకుంటే మళ్ళీ రీకనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ డెఫినెట్ గా ఖాళీ అయినా ఉండాలి సార్. కలీ లైనక్స్ మ్యాండేటరీ అండి. ఎందుకు అంటే మనం కలీ లైనక్స్ యూజ్ చేస్తేనే మనకేమవుతుందంటే, కలీ లైనక్స్ అనేది హ్యాకర్ అంటే ఇప్పుడు మనం హ్యాకింగ్ చేయాలంటే ఒక లైనక్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లైనక్స్ కావాలి కాబట్టి మనం కలీ లైనక్స్ యూజ్ చేస్తాం. మళ్ళీ వర్చువల్ మెషిన్ యూజ్ చేసుకొని మనం మీ దగ్గర నుంచి నాయిస్ వస్తుంది. మనం ఎవరిని పడితే వాళ్ళని హ్యాక్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే సైబర్ క్రైమ్స్ అవుతాయి. కాబట్టి ఆ వర్చువల్ మిషన్స్ యూజ్ చేసుకొని ఒక మెటాస్ప్లాయిటబుల్, ఆల్రెడీ సార్ మీకు చెప్పారు ముందు, మెటాస్ప్లాయిటబుల్ ఒక టార్గెట్ మిషన్ కింద ఇది హోస్ట్ మిషన్ హ్యాకర్ మిషన్ కింద యూజ్ చేస్తాం మనం కలీ లైనక్స్. అంటే ఒక కలీ లైనక్స్ అనేది కాదు, ఉన్నాయి, కానీ కలీ లైనక్స్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ అన్ని టూల్స్ తో ఉంటాయి. మొత్తం ఎవ్రీ టూల్ కూడా SQL ఇంజెక్షన్ చేయొచ్చు, పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు, అండ్ DWA అని చెప్పేసి టెస్ట్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ ఇవన్నీ టెస్టులు కూడా చేయడానికి మొత్తం కంప్లీట్ అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్ తో కలీ లైనక్స్ ఉంటుంది. సార్ బ్రూట్ ఫోర్స్ మెథడ్ ఉంటుంది సార్. బ్రూట్ ఫోర్స్ మెథడ్ ఓకే, మేబీ ఈ 6 days లో ఉండకపోవచ్చు బ్రూట్ ఫోర్స్ మెథడ్ ఫర్ పాస్వర్డ్ హ్యాకింగ్. సార్ మెయిన్ అదే కదా సార్, అంటే ఫిషింగ్ మెథడ్ అంటే కొద్ది కష్టం కదా సార్ చేయడం. ఓకే, ఫిషింగ్ మెథడ్ కష్టం. బ్రూట్ ఫోర్స్ మెథడ్ అంటే ఇంకా మీన్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ చూడాలి. మీకు ఇది బేసిక్స్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అండి. ఐ మీన్ అన్ని అటాక్స్ కూడా ఇక్కడ రవి. ఓకే సార్ విల్ బి జాయిన్. థ్యాంక్ యూ సార్. Ravi, my voice is audible? Yes, audible sir. Okay, thank you. Sorry for the inconvenience. I'm getting the network fluctuations. Okay, don't bother. We will start from the basics only. On advanced topics cheyamandi, don't feel bother. And some of them are asking only Kali Linux. Yeah, Kali Linux మనం యూజ్ చేస్తామండి. Kali Linux కావాలంటే మీరు సమ్ అదర్ ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ కానీ ఆ ట్రోడోన్ ఇలాంటి సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేశారంటే
అలాంటి యూజ్ చేసి మీరు ఏదైనా సపోజ్ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి మీరు చేసినా కానీ ఇట్ విల్ సైబర్ క్రైమ్ దట్ విల్ పెనలైజ్ యూ. అంటే మీరు అలాంటివి చేస్తే అండి జస్ట్ గోన్ త్రూ ద ప్రిజన్, ఏమన్నా ఒక 6 months జైలు ఆర్ యూ క్యాన్ పెనలైజ్ 5 lakhs. ఇలాంటివి ఏవి కూడా చేయొద్దండి. సైబర్ క్రైమ్ లో చెప్తున్నారు, ఇలాంటివి ఏది కూడా మీరు చేయొద్దు. ఐ థింక్ ఎవరైనా సరే సైబర్ సెక్యూరిటీ చెప్పేటప్పుడు ఏదో ఒక సమ్ ఫామ్ ఏదో సైన్ చేసుకుని చెప్తారు. మీరు అలాంటివన్నీ కూడా డోంట్ ప్లే ట్రిక్ లైక్ దస్. అండ్ వాట్సాప్ హ్యాక్, ఫేస్బుక్ హ్యాకింగ్ ఇలాంటివి కూడా మనం వి డోంట్ డిస్కస్ అండి. ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా సమ్ లీడ్స్ టు సమ్ అదర్ రిలవెంట్ టాపిక్స్, అంతా కూడా సమ్ అదర్ ఇష్యూ. జస్ట్ అంటే మనం ఆ సెక్యూరిటీ అనేది మనం ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి, అలాగే మనకి సెక్యూరిటీ అనేది మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే మీకు ఫస్ట్ అసలు సెక్యూరిటీ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి మీకు తెలియాలి. సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు సెక్యూరిటీ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలో తెలియాలి. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం అంటే వి కెన్ కనెక్ట్ అండ్ వి కెన్ టేక్ ఏ కనెక్షన్ జస్ట్ లైక్ ఒక నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ దగ్గర నుంచి ఒక కనెక్షన్ చేసి మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం. దట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మన డివైస్ ప్రాపర్ సెక్యూరిటీ ఉందా లేదా, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ లేస్ యూ విల్ నో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే సపోజ్ మీరు ఐ థింక్ తెలుగు మూవీ ధృవ మూవీ కానీ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా శత్రువు గురించి నేను తెలుసుకోవాలంటే ముందు అంటారు చూసారు, అది డైలాగ్ ఉంది. ఆ డైలాగ్ ఉన్నట్టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు డిఫెండ్ ఎనీథింగ్, వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద డిఫెన్స్ ఆల్సో. అంటే నాకు డిఫెండ్ చేయాలంటే మనకు డిఫెన్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలండి. అర్థమైందా? రైట్. జస్ట్ మూవ్ టు ద టాపిక్. దిస్ ఈస్ జస్ట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ సార్ కంటెంట్ పెట్టారు. కంటెంట్ no problem. At the end of the session we will discuss each and everything. If you have any doubts you can ask me at the end of the session, no problem. Or during the session also when I am giving some time you can ask me, no problem. Okay sir, we'll see. And mobile సార్ మీ సిస్టమ్ కి ఛార్జింగ్ అయిపోయినట్టుంది సార్. వేరే దాంట్లో లాగిన్ అవి చెప్పండి సార్. అవునా? ఓకే okay. Now we'll see the definition. Cyber security. Okay, cyber security అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ మన కంప్యూటర్స్ ని లేదా మన సర్వర్స్ ని, కంప్యూటర్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ అవర్ కంప్యూటర్స్, సర్వర్స్, నెక్స్ట్ అలాగే ఏమైనా ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్, సమ్ దీస్ నెట్వర్క్ డివైజెస్, ఏవైతే నెట్వర్క్ డివైజెస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అండి యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్, డిపెండింగ్ ఇన్ ద సెన్స్. So that is just like called it as cyber security. And also sometimes it is called it as the information technology security. Right here, information security also comes under information security and cyber security. Information security and cyber security. Here the information security is different and the cyber security is also different. Right? Information security in the sense we have to protect our information. ప్రీవియస్ గా సపోజ్ మనకి ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ లేవు, మన ఫైల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎలా మీరు సెక్యూర్ చేస్తారు?
సపోజ్ ఈ ఫైల్స్ అన్ని కూడా మనం ప్రాపర్గా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుని లేదా ప్రాపర్ గా ఫైల్ చేసి ఆ ఫైల్ తీసుకుని బీరువాలో పెట్టి తాళం వేసి అలా మనం సెక్యూర్ చేస్తాం. అలాగే ఇప్పుడు మనకి డిజిటల్కి వచ్చేసరికి మన కంప్యూటర్స్ లో మన ఫైల్స్ అన్ని కూడా మనం ప్రాపర్ గా మన సెక్యూర్డ్గా ఉన్నాయా లేవా, అలాగే ఉన్న వాటికి మనం సెక్యూరిటీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, అలాగే సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి, అంటే సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ ఎలా మనం ఈ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అలాగే అటాక్స్ అనేవి ఎలా జరుగుతాయి విల్ సీ అండి. ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద టోటల్ ఇక్కడ ఏంటంటే అండి ఇది ఆల్సో one of the term also here comes under, that is just like called it as the data security. The data security also comes here, data security. So data security అంటే ఏం లేదండి, డేటా అనేది మనకి వచ్చేసరికి here mainly we had two types of data. డేటా వచ్చేసరికి మనకి టూ టైప్స్ లో ఉంది. ఒకటి వచ్చేసరికి అనలాగ్ డేటా ఒకటి ఉంటుందండి, అనలాగ్ డేటా అండ్ ద డిజిటల్ డేటా. ద డిజిటల్ డేటా ఓకే, ఇక్కడ అనలాగ్ డేటా అనేది మనం ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తాం అంటే సమ్ హార్డ్వేర్స్ కానీ లేదా ఇంకా సమ్ అదర్ ఆ డివైజెస్ కానీ ప్రొవైడ్ చేసేది మొత్తం కూడా మనం దట్ ఈస్ ద అనలాగ్ డేటా. ద డిజిటల్ డేటా అంటే మనకి జస్ట్ ద డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద డిజిటల్ డేటా. ఓకే, అండ్ వెన్ విల్ బి దిస్ డేటా విల్ బి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే మనకి డేటా అంటున్నాము, డేటా సెక్యూరిటీ అంటున్నాం, నెక్స్ట్ అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అంటున్నాం. వచ్చేసరికి మనకి డేటా సెక్యూరిటీకి ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీకి ఇప్పుడు తేడా ఉంటుంది చూడండి. సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇక్కడ నేను కొన్ని వర్డ్స్ రైట్ చేశానండి, ఇదేంటిదండి? వాట్ ఈస్ ఇట్? ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ this is just like a data. Yeah, this is data, right? And here I'm giving the today date. So what is this? Information. Yeah, good. So this is also a data, but it will give some information, just like it will indicate the today date, or it will indicate some other birthday, or it will indicate some other any information or some other any incident happened today, right? I think you understood the difference between the data and the information, right? Yeah, sir. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీలో ఏదైతే మనకి ఆ డిజిటల్ ఫార్మాట్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ డిజిటల్ ఫార్మాట్ మొత్తం కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేసే సెక్యూరిటీ వచ్చి మనకి మెయిన్ గా ఆ సైబర్ సెక్యూరిటీ. Okay, and these are the cyber threats. Already we discussed cyber crime, cyber attack, and the cyber terrorism. Here mainly we are discussing the cyber crimes. Cyber crimes వచ్చేసరికి మనం మెయిన్ గా ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే మాల్వేర్స్. ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద సైబర్ క్రైమ్ వాజ్ ద మాల్వేర్. ఎక్కువగా ఏదైనా సరే మనకు సిస్టమ్ ఏదైనా ఒక సైబర్ క్రైమ్ కి అటాక్ అయిందంటే, సైబర్ క్రైమ్ అటాక్ గురైందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూఆర్ సీయింగ్ ద మాల్వేర్. అంటే మాల్వేర్ అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామింగ్ రన్ చేసి ఏంటంటే మన ఆ సిస్టమ్స్ ఎవరైతే ఆ సైబర్ క్రిమినల్స్ ఉంటారో లేదా ఆ హ్యాకర్స్ ఈ మాల్వేర్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారండి. మాల్వేర్ క్రియేట్ చేసి ఏదైతే ఒక టార్గెట్ మెషిన్ ఏదైతే ఉందో, టార్గెట్ మెషిన్ ఇన్ ద సెన్స్ జస్ట్ లైక్ ఏదైతే మనం హ్యాక్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు, దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏదైతే వాళ్ళు హ్యాక్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ హ్యాక్ చేసే సమ్ పర్టికులర్ టార్గెట్ మెషిన్ కి మెలిషియస్ సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి డిజైన్ చేసి వీళ్ళు ఆ మాల్వేర్ అనేది స్ప్రెడ్ చేస్తారు. అలాగే ఈ మాల్వేర్స్ లోకి వచ్చేసరికి మనకి
different types of malwares ఉన్నాయి. different types of malwares ఉన్నాయి. జస్ట్ లైక్ వైరసెస్ అని లేదా సమ్ బాట్నెట్స్ అని, ransomwares అని, స్పైవేర్స్, ట్రోజన్స్, ఇలా different types of malwares ఉన్నాయండి. కమింగ్ టు ద వైరస్, వైరస్ అంటే జస్ట్ ఏం లేదండి, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ప్రోగ్రామింగ్ అండి. ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే will look like just like త్రూ ఒక కోడ్ ద్వారా మన సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో మన టోటల్ గా మన సిస్టమ్ కూడా మన సిస్టమ్ మొత్తం కూడా కరెక్ట్ అయిపోయి ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. సపోజ్ ఒక ఫైల్ మీరు ఓపెన్ చేశారు, ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేయగానే ఆ ఫైల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా త్రూఅవుట్ ద కంప్యూటర్ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా ఆటోమేటిక్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఏంటంటే సిస్టమ్ అనేది ఇట్ విల్ డిస్టర్బ్ ద సిస్టమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ వైరస్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద ట్రోజన్స్, it is also one of the malware. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే అండి, సైబర్ క్రిమినల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ సైబర్ క్రిమినల్స్ ఏదైతే అటాకర్ మెషిన్ ఏదైతే ఉందో, అటాకర్ మెషిన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏదైతే హ్యాక్ చేయాలనుకుంటున్నారు లేదా ఏదైతే సిస్టమ్ ని వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ సిస్టమ్ లోకి సమ్ ట్రోజన్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తారు టార్గెట్ మెషిన్ లోకి. ద విక్టిమ్స్ టార్గెట్ మెషిన్ లోకి ట్రోజన్స్ అనేవి వాళ్ళు అప్లోడ్ చేస్తారు. అప్లోడ్ చేసి డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డేటా అనేది వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ. సార్ ఇప్పుడు ఇంజెక్ట్ చేస్తారంటున్నారు కదా సార్, అవి ఎలా ఇంజెక్ట్ చేస్తారు సార్? అంటే ఇప్పుడు ఒక వాళ్ళకి ఏం తెలియకుండా ఎలా ఇంజెక్ట్ చేయడానికి కుదురుతుంది? అది బేస్డ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ యూజ్డ్ బై ద సపోజ్ మ్యాక్ అడ్రస్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ గా హ్యాక్ చేసి వచ్చండి. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఏదైనా అన్నోన్ వైఫై కనెక్ట్ అయ్యారు, అన్నోన్ వైఫై కనెక్ట్ అయినప్పుడు మీరు మీ మ్యాక్ అడ్రస్ కానీ లేదా మీరు సిస్టమ్ గురించి ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అది తెలిసినప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు విండోస్ సిస్టమ్ చూడండి, విండోస్ సిస్టమ్ ఉంది మనకి, విండోస్ మెషిన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. విండోస్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు విండోస్ సిస్టమ్ మనకి అసలు సెక్యూర్గా కాదో మనకి ఎలా తెలుస్తుందండి? విండోస్ సిస్టమ్ అనేది కంపేర్ టు ద లైనక్స్ మెషిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, యుబుంటు కానీ లేదా ఆ CLI బేస్డ్ మెషిన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే విండోస్ అనేది లెస్ సెక్యూర్డ్. ఇప్పుడు సపోజ్ హియర్ ఐమ్ సేవింగ్ జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ నేను ఒకటి మీకు చూపిస్తున్నా చూడండి. విండోస్ మెషిన్ లో ఈ టాస్క్ మేనేజర్ లో చూడండి, ఇక్కడ నేను మెయిన్ గా వచ్చేసి యాప్స్ ఇవ్వండి, గూగుల్ క్రోమ్ కానీ, గోటు మీటింగ్, నోట్ ప్యాడ్, ఆ టాస్క్ మేనేజర్ ఇవన్నీ కూడా నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ లో ఎందుకు రన్ అవుతున్నాయి చూడండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ లో 95 ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 95 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ లో రన్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ రన్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అవేవి కూడా మనకు తెలియదు. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ద విండోస్ ఈజ్ లెస్ సెక్యూర్డ్. సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తుంది దాని టైంలో ఏంటంటే ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అటాకింగ్ అవర్ మెషిన్ ఈజ్ వెరీ హై. ద పాసిబిలిటీస్ అనేవి మనకి ఎక్కువ ఉంటాయండి. సార్ అంటే మనకి హ్యాక్ చేయడానికి ముందే ఒక ఇంటిమేషన్ లాంటిది ఏమైనా వస్తుంది కదా సార్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ కనుకోండి, ఏదైనా మన మొబైల్ హ్యాక్ చేయాలంటే సమ్ లింక్ బేస్డ్ ఆన్ ద మాల్వేర్ ఓన్లీ లింక్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మొబైల్ హ్యాక్ అవుతుంది, ఓన్లీ లింక్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే సిస్టమ్ హ్యాక్ అవుతుంది అనేది మాత్రం మనకి దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. ఏదో ఒక మన సిస్టమ్ లో ఏదో ఒక వీక్నెస్, ఏదన్నా ఒక లూప్ హోల్ ఏదో ఒకటి. ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఇల్లు ఉంది, ఇల్లు మొత్తం కూడా నేను ఓన్లీ విండోస్ సమ్ అదర్ ప్లేసెస్ అన్ని కూడా నేను ఓపెన్ చేసేసి ఓన్లీ ఏదైతే మెయిన్ గేట్ ఒకటే నేను లాక్ చేసిన సెక్యూర్డ్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్. ఎనీ టైమ్ ద హ్యాకర్స్ ఆర్ కెన్ సీ ద లూప్ హోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ లూప్ హోల్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి
వాళ్ళు ఎక్కడైతే దట్ ఈస్ ఏదైతే మాల్వేర్స్ అనేది ఇంజెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్పైవేర్ అంటే ఏంటి? ఏం లేదండి. స్పైవేర్ ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఒక దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్. జస్ట్ ఏంటంటే మనం చేసే ప్రాసెస్ అంతా కూడా రికార్డ్ చేస్తుందండి. రికార్డ్ చేసి ఆ హ్యాకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అటాకర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా సెండ్ చేస్తుంది. సపోజ్ మీరు సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తున్నారు. సిస్టమ్ యూజ్ చేసి వర్క్ చేసేటప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఇస్తున్నారు. అలా ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆ టోటల్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఈ స్పైవేర్ అనే మాల్వేర్ ఆ టోటల్ ప్రాసెస్ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ప్లస్ మిగతా అన్ని కూడా రికార్డ్ చేస్తుంది. రికార్డ్ చేసి ఆ టోటల్ డేటా మొత్తం కూడా కలెక్ట్ చేసి అటాకర్ కి పంపిస్తుందండి ఆ స్పైవేర్ అనే ఆ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ద ransomware. This is the one of the most important malware, the ransomware. ఈ ransomware అనే మాల్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే టోటల్ గా మన సిస్టమ్ మొత్తం కూడా షట్ డౌన్ చేసేస్తుంది, అంటే లాక్డౌన్ చేసేస్తుంది. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇక ఎప్పుడైతే మనం సమ్ అమౌంట్ కట్టినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఏవైతే ఉన్నాయో మీ ఫైల్స్ కానీ లేదా మీ సిస్టమ్ కానీ లేదా మీ డేటా కానీ అవంతా కూడా ransomware అనే ransomware అనే మాల్వేర్ ఎవరైతే పంపించారో వాళ్ళకి సమ్ అమౌంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అక్కడ ఏ పేజీ కూడా కనిపించదు. జస్ట్ లైక్ ఒక వాట్ డస్ ఇట్ కాల్డ్ ఆ పేమెంట్ పేజ్, ఒక పేమెంట్ పేజ్ లా కనిపిస్తుంది అంతే. ఆ పేమెంట్ పేజ్ లో కనుక మీరు పేమెంట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ యువర్ ఫైల్స్ ఆర్ యువర్ డేటా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ద ransomware. ఓకే, అండ్ ద బాట్నెట్స్. ఆ బాట్నెట్స్ అంటే ఏం లేవండి. ఈ బాట్నెట్స్ ఏంటంటే మా పర్మిషన్స్ తీసుకోకుండా వితౌట్ అవర్ పర్మిషన్స్, without the taking the user permissions, సైబర్ హ్యాకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సైబర్ క్రిమినల్స్ ఆర్ అటాకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అటాకర్స్ అనే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా మన సిస్టమ్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళే చేసేస్తూ ఉంటారు ఈ బాట్ నెట్స్ లో. ఓకే, అండ్ ఆల్సో సమ్ ఆఫ్ ద వన్ మోర్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్, దట్ ఈస్ అడ్వేర్ ఆర్ సంథింగ్ ఈజ్ దేర్. అదేంటంటే అండి ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మాల్వేర్ సాఫ్ట్వేర్స్, ఆ మాల్వేర్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని కూడా అడ్వర్టైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అడ్వర్టైజ్ చేసినప్పుడు ఇక ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఇలాంటి వాటి మీద మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ మాల్వేర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఆర్ ద మెయిన్ కైండ్ ఆఫ్ మాల్వేర్ అటాక్స్. The malware attacks. These are the main kind of malware attacks. Okay. Sir, Trojans of suggestion, sir. Trojans explain them, sir. Voice break. Sir, Trojans of sir explain them, sir. Trojans. ట్రోజన్స్ అంటే ఏం లేవండి. ట్రోజన్స్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే ఆ సైబర్ అటాకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సైబర్ అటాకర్స్ సమ్ ట్రోజన్స్ ఏవైతే అవన్నీ కూడా మీ అటాకర్ మెషిన్ ఆ టార్గెట్ మెషిన్ లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారండి, అప్లోడ్ చేస్తారు. చెక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీ సిస్టమ్ కి మీ డేటాని వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం హెల్ప్ చేస్తాయి ఈ ట్రోజన్స్ అనేవి. ఓకే, దట్ ఈస్ software or any code, sir? It's a kind of code or software? Trojans. It's just like a software. Okay, sir. సార్ అన్ని చేసే వర్క్ ఒకటేనా సార్? అయితే అన్ని చేసే వర్క్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఆపరేషన్ అంటే సమ్ టైమ్స్ మారుతూ ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ అంటే ద యాక్టివిటీ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు స్పైవేర్ ఉంది. స్పైవేర్ ఏం చేస్తుంది? టోటల్ గా ఆ డేటా మొత్తం కలెక్ట్ చేసి అటాకర్ కి పంపిస్తుంది. బట్ ట్రోజన్స్ ఏం చేస్తుంది? ట్రోజన్స్ అనేవి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే మన కంప్యూటర్ సిస్టమ్ లోకి ఇంజెక్ట్ చేసి ఆ ట్రోజన్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తారు. అప్లోడ్ చేసినప్పుడు అది మీకు అప్లోడింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? సమ్ ఆ ట్రోజన్స్ ఉన్నాయన్న జస్ట్ లైక్ యూఎస్బి కేబుల్స్ కానీ లేదా పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ, అంటే ఆ ట్రోజన్స్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నది మీరు ఏదైనా మీ సిస్టమ్ కి మీరు కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ట్రోజన్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్? అంటే ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అది ఇట్లా మనకి ఇట్లా ట్రోజన్స్ ఎఫెక్ట్ అయినాయని?
అంటే దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అయిందని మీరు అన్నారు యూఎస్బి కనెక్ట్ చేసి. అది మన సిస్టమ్ కానీ లేదా మన డేటా కానీ సమ్ టైమ్స్ కరప్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా. అంటే వితౌట్ అవర్ కరెక్ట్ పర్మిషన్ ఆర్ వితౌట్ నోయింగ్ అబౌట్ అవర్, అంటే మనకేమి తెలియకుండా ఏంటంటే మన డేటా అనేది ఆటోమేటిక్ గా కరప్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కరెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే మామూలుగా మనం ఆపరేట్ చేయకుండా దాని అంతా అదే ఫైల్స్ ఓపెన్ అయిపోయి అట్లా సమ్ టైమ్స్ అలాగే జరుగుతుంది. మనం చూడగలమా సార్ మామూలుగా చెప్పండి. ఇట్లా అంటే ఇట్లా కరప్ట్ అవుతుంది అన్నట్టుగా అంటే మామూలుగా? మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. మన సిస్టమ్ లో ఏంటంటే మనకు తెలియకుండానే సమ్ అదర్ ప్రాసెస్ అన్ని కూడా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే సార్. ఓకే, సార్ చెప్పండి. Sir, I have one doubt. Is there? సార్ Hello. Let me finish this. After that, you will ask any questions. Let me finish this. Okay. Okay. Okay, and the next one is the SQL injection. This is also one of the cyber attack. ఏంటంటే జస్ట్ ఒక మన డేటాబేస్ నుంచి మనకు ఉన్న యూజర్స్ నేమ్స్, పాస్వర్డ్స్ ఇవంతా కూడా మనం స్టీల్ చేయాలన్నా ఏమన్నా జస్ట్ లైక్ no problem. I will give the last 30 minutes for the doubts. No problem. Okay. Okay, అంటే టోటల్ గా డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం కూడా ఆ డేటాని స్టీల్ చేసి will get the user permissions. SQL injection అనేది ఏంటంటే సమ్ వల్నరబిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సమ్ అప్లికేషన్స్ చేసి ఆ డేటాబేస్ లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం కూడా త్రూ ఈ SQL స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ SQL స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా డేటాబేస్ లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం కూడా ఆ డేటా మనం చెక్ చేస్తామండి. That is the SQL injection. We can see elaborately in the next sessions. No problem. We can see elaborately all this kind of SQL injection, phishing. This guరించి అంతా కూడా మనం elaborate గా చూద్దామండి. No problem. Now this time I will explain elaborately now. Okay. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫిషింగ్ అండి. ఫిషింగ్ వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి జస్ట్ లైక్ ఫిషింగ్ అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే సమ్ అదర్ సపోజ్ ఒక కంపెనీ నుంచి కానీ సమ్ ఒక Sir, జస్ట్ లైక్ ఒక we lost your ఈమెయిల్ కానీ screen, sir. హలో ఫిషింగ్ అటాక్ అంటే మనకేమైనా జస్ట్ నాకు కంపెనీ నుంచి లేదా ఒక ఈమెయిల్ వచ్చినట్టు లేదా ఒక లింక్ వచ్చినట్టు ఏదైనా ఒక ఇలాంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే గెట్ చేసుకుంటారు. జస్ట్ లైక్ ఆ డూప్లికేట్ పేజెస్ కానీ లేదా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫో కానీ దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఫేక్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ వచ్చేసరికి ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంది. ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లో మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సైన్ ఇన్ పేజ్ వస్తుంది. ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద సైన్ ఇన్ పేజ్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ అవర్ డీటెయిల్స్ అండ్ వీ క్యాన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఫేస్బుక్ అఫీషియల్ లాగిన్ పేజ్. బట్ అలా సైన్ ఇన్ పేజ్ ఎలా అయితే ఉందో మనకి ఆటోమేటిక్ గా మనం సేమ్ ఎలా అయితే ఉందో అలాగే ఒక వెబ్సైట్ లాంటి డిజైన్ చేసి అక్కడ నుంచి మాకు ఏంటంటే మన డేటా డీటెయిల్స్ కూడా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి గ్యాదర్ చేస్తారు. ఈ ఫిషింగ్ అటాక్ జస్ట్ లైక్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అటాక్, రిమైనింగ్ సమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కానీ సపోజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో మన క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఏంటంటే ఇలాగ జరుగుతుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం నెట్ బ్యాంకింగ్ కనెక్ట్ అవుతాం. నెట్ బ్యాంకింగ్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? SBI .co.in లోకి కంటే మనం వర్కౌట్ చేస్తాం. బట్ అలాగే సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ వెబ్సైట్ తో ఒక వెబ్సైట్ అనేది డిజైన్ చేసి SBIC.o.in ఇలా ఒక వెబ్సైట్ అనేది డిజైన్ చేసి ఆటోమేటిక్ ఒక వెబ్సైట్ అనేది ఫేక్ వెబ్సైట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసి డీటెయిల్స్ మొత్తం కూడా గ్యాదర్ చేస్తారు. రైట్, దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫిషింగ్.
Okay, then the next one is the man in the middle attack. Man in the సార్ middle మనం attack అంటే ఏం లేదండి. సార్ మనం గెస్ట్ చేయలేమా సార్, అది ఫేక్ వెబ్సైట్ సార్? ఎలా గెస్ట్ చేయాలో కూడా నేను చెప్తాను ఒకసారి. నేను చెప్తాను. GitHub ఫైల్స్ ఎలా మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలో. GitHub ఫైల్స్ ఏంటమ్మా? GitHub ఫైల్స్ సార్. GitHub ఉంటుంది కదా సార్. GitHub ఫైల్స్. GitHub అంటే ఎలా డిజైన్ చేయాలని సార్, అలాగే హ్యాక్ చేయడానికి, ఫిషింగ్ మెథడ్ హ్యాక్ చేయడానికి ఎలా? ఓకే మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం అది. ఓకే, let me finish this. Okay, let me finish this. Okay sir. After this completion of this, you will ask doubts. Okay, and coming to the man in the middle attack. Okay, ఈ సైబర్ క్రిమినల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, సైబర్ క్రిమినల్స్ అనేవాళ్ళు సమ్ ఇండివిజువల్స్ డేటా ఎవరైతే ఆ టార్గెటర్స్ ఉంటారో, టార్గెటర్స్ కి లేదా రెండింటి మధ్య ఒక జస్ట్ లైక్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ కాల్డ్, వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మీడియేటర్. మిడిల్ లో ఉండి, సపోజ్ జస్ట్ లైక్ వి ఆర్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ద మీడియేటర్. ఒక మీడియేటర్ లాగా ఉండి దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్మేటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ టు దిస్ వన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ టు దిస్ వన్. జస్ట్ లైక్ సపోజ్ వీఆర్ కన్సిడర్ ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ని మనం కన్సిడర్ చేసాం. బ్యాంక్ అకౌంట్ లో మనం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనం లాగిన్ అవుతాం. లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఈ మిడిల్ లో ఉంటాడండి, మ్యాన్ ద మిడిల్ అటాక్ లో. ఆ మిడిల్ లో ఉండి ఈ యూజర్ ఎవరైతే ఉంటాడో, దట్ ఈస్ ద టార్గెటర్. ఆ టార్గెటర్ అనేవాడు డీటెయిల్స్ అనేవి ఈ మ్యాన్ ద మిడిల్ అటాక్, ఆ సైబర్ క్రిమినల్స్ వాటి డీటెయిల్స్ ఇస్తాడండి. వాటి డీటెయిల్స్ వాడు పంపించి సేమ్ ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే ఆ మనీ థెఫ్టింగ్ కానీ లేదా ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మొత్తం కూడా గ్యాదర్ చేస్తారు. ఇలాంటి అటాక్స్ మెయిన్ ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే, మీరు మెయిన్ గా అయినా ఆ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో, జస్ట్ లైక్ ఫ్రీగా వైఫై వస్తుందని మనం ఆటోమేటిక్ గా కనెక్ట్ అయిపోతాం. అండ్ అప్పుడు యూఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ అలాగే రైల్వే స్టేషన్ లో కానీ, బస్ స్టాండ్స్ లో కానీ, అప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్ గా యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. ఓకే, అంటే ఫ్రీగా వైఫై వస్తుంది కదా అని మనం కనెక్ట్ అయిపోద్దండి. కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ మే ఫేస్ ఇట్. నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాని ఫ్రీగా మనకు వైఫై వస్తుంది, మనం మన డేటాను ఆఫ్ చేసి మన డేటాను వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే దట్ ఈస్ లీడ్ టు ద సమ్ అదర్ ఇష్యూస్. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద డేనియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫ్ అటాక్. డేనియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్ లో అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ అయితే ఏంటంటే నెట్వర్క్స్ సర్వర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకి, నెట్వర్క్ సర్వర్స్ Sir, we lost your audio, sir. Sir, your audio is not audible, sir. now it is fine. Now it is fine. Yes, sir. Yes, sir. Sorry for the inconvenience. Due to the bad weather conditions, I will face the network fluctuations. Okay. Okay, the last one is the Daniel service of attack. Daniel service attacks అంటే ఏం లేదండి, సైబర్ క్రిమినల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మనకి, సైబర్ క్రిమినల్స్ అనేవాడు నెట్వర్క్స్ కానీ లేదా మన సర్వర్స్ కి బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రాఫిక్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ ట్రాఫిక్ ని చేసుకుని రిక్వెస్ట్ ని బేస్ అయ్యి మనకి ఏంటంటే Sir, again we lost your voice.
If you have any queries up to now. If you have any queries up to now in this topic. Okay, my voice is audible. Sure. Is it my voice is audible? Sir, audible, sir. Sir, I have it. ఈ మనకి డాస్ అటాక్లు అంటే ఏముండదండి. డాస్ అటాక్లు ఏంటంటే మెయిన్ గా ద నంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన వెబ్సైట్ కానీ లేదా మన అప్లికేషన్ కానీ దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కంటిన్యూస్ గా విల్ గెటింగ్ ద బఫర్స్ అండి. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ వెబ్సైట్ కానీ లేదా సర్వర్ కానీ క్రాష్ అయిపోయి లేదా స్లో డౌన్ అయిపోతుందండి. అది ఆటోమేటిక్ గా స్టాప్ అయిపోతుంది. సో డ్యూరింగ్ ద టైమ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సైబర్ అటాక్. Okay, and we are seeing this all these attacks and all these malwares. I'll explain there. Last one ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ మళ్ళీ. Am I audible? ఓకే డాస్ అటాక్ అంటే ఏం లేదండి. డాస్ అటాక్ ఏంటంటే మనకి మన వెబ్సైట్ కి కానీ లేదా మన అప్లికేషన్ కానీ ఏంటంటే ఒక కంటిన్యూస్ గా ఉన్న రిక్వెస్ట్ కానీ లేదా సమ్ యాక్సెస్ కానీ ఇలాంటి అన్ని కూడా పంపిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మన దగ్గర ఉన్న నెట్వర్కింగ్ కానీ లేదా సర్వర్ కానీ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ అవ్వడం కానీ లేదా మ్యూచువల్ గా దాని యొక్క ప్రోగ్రెస్ అనేది స్లో అయిపోతుందండి. స్లో అయిపోతుంది. స్లో అయిపోయినప్పుడు ఏంటంటే అండి request means some links, sir. Hello, am I audible? Sir, audible, sir. ఓకే, అంటే డెనియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ కానీ మనకి ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడు జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం, ఓకే అంటే 5 PM కి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనగానే మనం 5 PM కి మొత్తం ఆల్ ఓవర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఒకేసారి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తారు కదా. అంటే వాళ్ళ హాల్ టికెట్ నెంబర్కి వచ్చేసి సబ్మిట్ హలో Yes sir, it's audible. మనం రిక్వెస్ట్ ని సెండ్ చేస్తాం. అంటే మన హాల్ టికెట్ నెంబర్ ని టైప్ చేసేసి సబ్మిట్ చేస్తే మన హాల్ టికెట్ అంటే రిక్వెస్ట్ ని సెండ్ చేస్తున్నాం ఆ పర్టికులర్ ఐడితో. రిక్వెస్ట్ ని సెండ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క కెపాసిటీ ఉంటుంది. దాని యొక్క క్యాపబిలిటీని బేస్ చేసుకొని కొంత లేట్ అయినా సరే రిజల్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అదే దాని క్యాపబిలిటీకి మించి మనం ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ ని సెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్ డౌన్ అవుతుందా లేదా? ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్ డౌన్ అయితే ఇప్పుడు మనకి రిజల్ట్స్ కాబట్టి మనం వెయిట్ చేస్తాం. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్స్ కానీ ఏది కానీ ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది అండ్ అమెజాన్ కూడా ఉంది. బోత్ కూడా రెండు కూడా ఏం చేశాయి, కాస్ట్ అంటే ప్రైసెస్ రిడ్యూస్ చేశారు. ప్రైసెస్ రిడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెరుగుతారు. ఈ లోపల ఒక హ్యాకర్ అనేది డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఒకేసారి ఫ్లిప్కార్ట్ కి ఎక్కువగా రిక్వెస్ట్ ని సెండ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, సర్వర్ బ్లాక్ అవుతుంది. అప్పుడు అమెజాన్ కి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇక్కడ స్టాప్ అయ్యి ఇక్కడ అమెజాన్ పెరుగుతాయి కదా. అలాంటి టైప్ అటాక్ అంటాం. హలో Yes sir. Okay. If you have any queries up to now. సార్ ఇప్పుడు హ్యాకర్స్ అనేది మన డేటాని కరప్ట్ చేసినారు అనుకోండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాని మొత్తం క్లియర్ చేసినారు అనుకోండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్స్ లో కానీ ఆ డేటానంతా మరి మనం ఆ డేటాని గెట్ బ్యాక్ చేసుకోవచ్చా అది క్లియర్ అయిన తర్వాత? వనాక్రై అటాక్ అన్నాం సార్, ఆల్రెడీ మీకు చెప్పారు కదా మాల్వేర్ అటాక్ అని. అంటే మాల్వేర్ ఏంటి అంటే మన డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది. అంటే మనకే తెలియకుండా మన సిస్టమ్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి, అంటే అది ఒక వామ్, ఆ వామ్ అంటే ఒక కోడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ వామ్ ని మన సిస్టమ్స్ లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన యొక్క సిస్టమ్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది, డేటా ఎన్క్రిప్టెడ్ అవుతుంది. ఎన్క్రిప్టెడ్ అయినప్పుడు ఏం కావాలి, పాస్వర్డ్ ఉండాలి. పాస్వర్డ్ ఉంటే కానీ దాన్ని డిక్రిప్ట్ చేయలేం. ఆ డిక్రిప్ట్ చేసే పాస్వర్డ్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది, ఆ మాల్వేర్ ఎవరైతే సెండ్ చేస్తారో ఆ మాల్వేర్ అటాక్ ని ఆ హ్యాకర్స్ దగ్గర ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, డిమాండింగ్ సమ్ మనీ, అంటే మనీ డిమాండ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే కిడ్నాప్ చేసేవారు ఎవరైనా జనరల్ గా ఏం చేస్తారు, మనీ పర్పస్ లో కిడ్నాప్ చేస్తారు.
అంటే ఆ డేటాని మనం ఏంటి మనీ ఇచ్చి అంటే ఒక $300-600 అంటే ప్రీవియస్ గా జరిగిన అటాక్స్ లో ఏమైందంటే $300-600 ని పే చేసుకొని ఆ మాల్వేర్స్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ కోడ్ ని తీసుకున్నారు. అలానే ఇప్పుడు ఫారెన్ లో చాలా హాస్పిటల్స్ ఎట్లా అంటే మెయిన్లీ హాస్పిటల్స్ కానీ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా అలానే మాల్వేర్స్ సెండ్ చేసి ఐ మీన్ బ్లాక్ ఎన్క్రిప్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక హై ఫెసిలిటీ హాస్పిటల్లో జనరల్ గా రోజుకి ఒక మినిమం 10 to 20 ఎన్నో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అంటే సర్జరీస్ గానీ ఉంటాయి. ఆ డేటా ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్స్ ని మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అసలు పేషెంట్ యొక్క పొజిషన్ ఏంటో తెలియదు, అసలు పేషెంట్ యొక్క ఐ మీన్ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలియదు, ఇందుకు సర్జరీ చేయాలా ఏంటి అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ సిస్టమ్స్, అవునా కాదా? అప్పుడు ఏంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యొక్క ఐ మీన్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ లేదంటే హాస్పిటల్స్ కానీ ఏదైనా రన్ అవ్వాలంటే వాళ్ళకి డేటా కావాలి. అప్పుడు ఏంటి డేటా మనీ పే చేసుకుని డేటాని ఐ మీన్ డేటా డిస్క్రిప్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు రేపు ఎలా చేయాలి అనేది మీరు దయచేసి ఎటువంటి కలీ లైనక్స్ లింక్స్ ఇవ్వకండి. ఎందుకంటే కలీ లైనక్స్ లో కూడా ఎట్లా అంటే 3.2 GB ఒకటి ఉంటుంది, 2.2 GB ఒకటి ఉంటుంది. అంటే ఐ మీన్ ఇమేజ్ ఓకే కలీ లైనక్స్ ఇమేజ్ డాట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అది 3.2 GB మాత్రం మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి. మీకు సార్ క్లియర్ గా చూపిస్తారు, మీకు టుమారో సార్ క్లియర్ గా చూపిస్తారు. మీరు ఏవి కూడా అఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీ ఇమేజ్ అఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీ అని ఉంటుందండి, మీకు అన్ని క్లియర్ గా చూపిస్తారు. సార్ చేసినప్పుడు మాత్రం మీరు డౌన్లోడ్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు 2.2 GB 3.3 GB లేదా అంత జీబీ వేస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ అది సెట్ కాదు అనుకుంటే మళ్ళీ వేస్ట్ కదా, అందుకు. ఓకే ఓకే సార్. My voice is audible. Okay, thank you, sir. Okay, fine, Again, sir. sorry for Sir, that. there is small doubt. You can ask me, no problem. సార్ ఇది మన మొబైల్లో ఒకసారి మనం డేటా అనేది కొంచెం స్టోర్ చేసుకొని విత్ సమ్ పాస్వర్డ్స్ ఆర్ సంథింగ్ అలా చేస్తాం కదా సార్. ఇఫ్ హ్యాక్ అయినప్పుడు ఆ డేటాను కూడా కరెక్ట్ చేసుకోగలరా? డేటాను మళ్ళీ మనం అగైన్ గెట్ బ్యాక్ చేసుకోవడమా మీరు అనేది? లేదు, ఇప్పుడు మన మొబైల్లో ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మన కాంటాక్ట్స్ అట్లా ఉంటాయి కదా సార్, వాటికి మనం ప్రైవసీ లాక్స్ అట్లా పెట్టుకొని లేకపోతే దాన్ని అట్లా మనం స్టోర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వాటిని కూడా వాళ్ళ డేటా వాళ్ళు స్టోర్ మనం తీసుకోవచ్చు, వాళ్ళు ఛాన్స్ ఉందా? ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ యాప్ ఏమి దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇట్లా కానీ లేకపోతే డిపెండ్ చేయడానికి కానీ అట్లా కుదరదా? అంటే దానికోసం ఏంటంటే కొన్ని పర్టికులర్ గా మనకి ఏంటంటే కొన్ని స్టాండర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సైబర్ సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. వి విల్ డిస్కస్ ఆల్సో లేటర్. ఓకే, విల్ డిస్కస్ లేటర్ ఆల్సో. సైబర్ సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, అలాగే మనం ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అనేది కూడా కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక డౌట్ ఉంది చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఓకే, SQL ఇంజెక్షన్ లెట్ మీ ఫినిష్. Okay, let me finish. At the end of the session, you can ask me. Let me finish. Sir, actually, previous question Okay, also no asked problem. the same thing. Yeah, no problem. Okay, ask. Sir, actually, this SQL injection, this man in middle, it will show in live. It will show in live, practical. For example, in SQL injection, how we will do in live site, whether you will show the things. Okay. Yeah, I will show you. Oh, Practical okay, session ఎలా చేయాలో కూడా నేను చూపిస్తాను. No problem. సార్ అది వచ్చి ఓన్లీ ఇండియన్ సైట్స్ కాకుండా అదర్ కంట్రీస్ సైట్స్ మీద చేస్తారా, లేదా ఇండియన్ సైట్స్ మీద కూడా చేస్తారా సార్? అసలు ఏ సైట్ మీద కూడా మనం చేయం. ఏ సైట్ మీద చేయాలి కానీ ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు ఏ లీగల్ ఇష్యూ. సార్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ సైట్స్ మీద చేసినా కానీ ఇష్యూ వస్తుందా? కంపల్సరీ. సో దట్స్ వై ఐ డోంట్ టేక్ ఎనీ సైట్. సో దట్స్ వై హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ద టార్గెట్ మెషిన్ ఆల్సో. ఒక టార్గెట్ మెషిన్ కూడా నేను తీసుకుని ఎలా చేయాలి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి. ఓకే సార్. ఓకే, ఏ సైట్స్ కూడా నేను తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. ఒక టార్గెట్ మెషిన్, అటాకర్ మెషిన్ రెండు కూడా మనకు కావాలి. ఆ అటాకర్ మెషిన్ వచ్చేసరికి లినక్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఆ టార్గెట్ మెషిన్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను ఒకసారి. ఓకే సార్, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. Okay, next we will see the difference between the privacy
and the security. So what does it mean, the privacy and as well as the security? Is there any difference? Security ki privacy kandi, or both are same? So they are different. So what does it mean? So security means we can keep them secure by keeping something like locks and all. Okay. Privacy is somewhat different from security, sir. Privacy is somewhat different with security. Privacy for security means for Okay. Let me explain. Okay, no problem. Okay, here coming to the security and as well as the privacy. ఇక మన సెక్యూరిటీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ అంటే మెయిన్ గా మనకి ఏంటంటే అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ నుంచి ఏదైతే మనకి మన డేటాని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసేది సెక్యూరిటీ అండి. సెక్యూరిటీ జస్ట్ లైక్ ద ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ ద అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్. అండ్ కమింగ్ టు ద ప్రైవసీ, ఆ ప్రైవసీకి వచ్చేసరికి ఏం లేదండి, మన ఓన్ గా మన పర్సనల్ డేటా ఎలా అయితే ఉందో, మన పర్సనల్ డేటా మనం ఓన్ గా, దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ద వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఆ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా మనం ఓన్ గా మన దగ్గర ఉంచుకునేది, దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ప్రైవసీ అండి. సో మన సెక్యూరిటీకి వచ్చేసరికి we can see this also, the confidentiality and as well as the integrity and also the availability. బట్ ప్రైవసీకి వచ్చేసరికి అండి మెయిన్ గా మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మన దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో we don't disclosing our personal information in any type of manner, and as well as have to maintain the data quality also. And the privacy. Okay, and by combining these two, the privacy and as well as the security, our personal information will be highly secured. Okay, we have to maintain the privacy and as well as we have to maintain the security. Our personal information will be highly secure. Okay, that is regarding the privacy versus the security. And also this is just like a cyber attack life cycle. And cyber attack life cycle in the sense, and how the cyber criminals or how the attackers will enter into our machine or our the targeted machines. Okay, వచ్చేసరికి జస్ట్ ఏంటంటే సమ్ ఇనిషియల్ రీకాన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా బిల్డప్ చేసి ఆ పోర్ట్ హోల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా జస్ట్ లైక్ దే మే ఫాలోస్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ a cyber attack life cycle. Okay, from here only this is here one cyclic process is there. Whenever if they are entered they didn't this foothold, there on cyclic process is there. Cyclic process is that is in the sense the privileges and also the movement of the viruses or the attacks and all these things are going through. And how to secure. So here I'm giving this some totally I'm giving 9 steps here. How to secure. You are asking how to secure. అందరూ కూడా ఒకసారి ఎలా సెక్యూర్గా ఉండాలి అని అడుగుతున్నారండి. జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ you have to see the look for the lock in the sense, if you want to go through any website, you have to see this lock. హైలైట్ చేస్తున్నాను చూడండి. Will you find it?
Yes, sir. హైలైట్ చేసి చూడండి. అంటే మనం ఏదైనా సరే కంప్లీట్ కానీ లేదా ఏదైనా సరే అప్లికేషన్ గా మీరు బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ద లాగ్ ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ ద లుక్ ఫర్ లాగ్. And also the next one is check the URL check చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే సపోజ్ here I am going through, I am సపోజ్ ఈ URL ఉందండి, సపోజ్ amazon.com లోకి వెళ్ళి నేను బ్రౌజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ URL, బట్ ద fake URLs are like this: amazon.com. These kind of URLs are also there. So you have to make sure that the difference between the URLs, what is the original URL and what is the fake URL. అంతేగాని ఇది కూడా సేమ్ amazon.com లాగా ఉంది, దీనిలోకి లాగిన్ అయిపోయి నా టోటల్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇచ్చి అలా సమ్ అదర్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి నేను వర్కౌట్ చేసుకుంటానంటే దట్ ఈస్ సమ్ అదర్ ప్రాసెస్. ఇట్ లీడ్స్ టు ద సమ్ అదర్ ప్రాసెస్. జస్ట్ లైక్ అంటే మనం లాగిన్ అయిపోయి మా క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ లేదా డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇలా అన్ని కూడా ఇస్తామంటే that is the insecure process. So first of all you have to look for the log, and as well as you have to check the URL also. And the next one is only download ఏవైతే మనకి ట్రస్టెడ్ వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ట్రస్టెడ్ వెబ్సైట్స్ నుంచి మాత్రమే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకోండి. ఏదైనా సరే మీరు డౌన్లోడ్స్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఖాళీ లైనక్స్ మీరు అందరూ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి లేదా మెటాస్ప్లాయిటబుల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. అంతేగాని ఖాళీ లైనక్స్కి వచ్చేసరికి మనకు అఫీషియల్ గా మనకి ఏంటంటే అండి అఫీషియల్ మెయిల్ ఉంది, లేదా ఖాళీ లైనక్స్ అని చెప్పేసి సమ్ అదర్ ఎవరైతే సైబర్ క్రిమినల్స్ ఉంటారో సైబర్ క్రిమినల్స్ కూడా సమ్ అదర్ లింక్స్ లేదా సమ్ అదర్ టాపిక్స్ కొన్ని డౌన్లోడ్ లింక్స్ కొన్ని పెడతారు. మీరు అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారంటే యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ద మాల్వేర్స్ కానీ లేదా ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ ద మాల్వేర్ కంటైన్స్ కేటగిరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మీరు డౌన్లోడ్ చేసి మీ సిస్టమ్ లో మీరు లోడ్ చేసుకున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ యువర్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద ట్రస్టెడ్ వెబ్సైట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఆఫ్టర్ దాట్ ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ద సెక్యూరిటీ. దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ మనం ఎప్పటికప్పుడు మనం రిస్టార్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మన మెషిన్ ని, లేదా ఆ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్. మీరు రీసెంట్ గా ఎప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేశారండి? ఎప్పుడు రీస్టార్ట్ చేశారు మీ సిస్టమ్? రీసెంట్ గా ఎప్పటికప్పుడు ఏంటంటే ఆ రీస్టార్ట్ కానీ లేదా అప్డేట్స్ కానీ వచ్చిన ఎప్పుడు ఏంటంటే అండి ఇట్ విల్ గివ్స్ ద మోర్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ మోర్ performance. Will gives you the more performance, right? And also మీ ప్రైవేట్ డేటా ఏదైతే ఉందో జస్ట్ లైక్ మన క్రెడిట్ కార్డ్స్ కానీ లేదా మన డెబిట్ కార్డ్స్ కానీ లేదా మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏదైతే ఉందో మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం ఈమెయిల్ చేయకూడదండి. డోంట్ ఈమెయిల్. అలాగే మీరు ఏదైనా మీ ప్రొఫైల్ పిక్స్ కానీ లేదా సమ్ అదర్ మీ ఫొటోస్ కానీ లేదా కంటెంట్ కానీ ఏదైనా సరే అది ఇట్ షుడ్ బి వెరీ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ డోంట్ ఈమెయిల్ ఇట్. ఓకే, మన ప్రైవేట్ డేటాని ఎప్పుడు కూడా మనం ఈమెయిల్ చేయకూడదు సార్. బట్ ఒక్కొక్కసారి మనం ఒక్కొక్కసారి అది డ్రైవ్ లోకి అప్లోడ్ చేస్తా ఉంటాము, లేకపోతే మన తెలిసిన వాళ్ళకి సెండ్ చేస్తా ఉంటాం కదా, అప్పుడు ఏమన్నా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఫేస్ చేస్తాం? అంటే ఈమెయిల్ అనేది అండి ఎక్కడ ఏంటంటే ఈమెయిల్ మెయిన్గా వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ యూజ్ ద SMTP ప్రోటోకాల్. SMTP ప్రోటోకాల్ అని చెప్పేసి మనకు ఒకటి ఉంటుంది. SMTP ప్రోటోకాల్ అనేది మెయిన్ గా అది పబ్లిక్ లో ఉంటుందండి. మనకి పబ్లిక్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మనం హ్యాక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది SMTP ప్రోటోకాల్ ద్వారా. సో ఏంటంటే జస్ట్ మనం ప్రైవేట్ డేటా ఏదైతే ఉందో జస్ట్ లైక్ ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏంటంటే బెటర్ టు ఇగ్నోర్. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్స్ అండి. మనం ఏంటంటే అండి స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ అలాగే మల్టిపుల్ పాస్వర్డ్స్ అనేవి మనం సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక పాస్వర్డ్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్. అలాగే ఇది స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ కాదనేది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి.
whether it should be a strong password or not. We can also check. Just ఏంటంటే మనం పాస్వర్డ్ చెక్ అనివ్వండి. పాస్వర్డ్ చెక్ ఇస్తే పాస్వర్డ్ క్యాస్పర్ స్కై అంటే వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి వర్క్డ్ ఆర్ నాట్, అంటే ఇది ప్రాపర్ గా మనకు వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా మా పాస్వర్డ్ అనేది ఎప్పుడులోగా హ్యాక్ చేయగలరు అని చెప్పేసి మా పాస్వర్డ్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇక సపోజ్ వచ్చేసరికి ఒక పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నా చూడండి. పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి సమ్ ABC 123 అని ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను చూడండి. ABC పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి, యువర్ పాస్వర్డ్ విల్ బి brute force with an average home computer. Approximately ఒక సెకండ్ లో ఈజీగా ఆటోమేటిక్ గా we have the possibility to wait for one second. అలాగే మనం ఇచ్చే పాస్వర్డ్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి, లేదా మన పాస్వర్డ్ అనేది అది షుడ్ బి అంటే ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా అని చెప్పేసి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే కొన్ని సైట్స్ అనేవి ఉన్నాయి, ఆ పాస్వర్డ్ చెక్కర్ సైట్స్. ఈ పాస్వర్డ్ చెక్కర్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం మన పాస్వర్డ్ అనేది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఇచ్చే పాస్వర్డ్ ప్రాపర్ గా ఉంటుందా లేదా అని చెప్పేసి. వాయిస్ ఇస్ నాట్ audible. It's fine. Can you listen me? Can you hear me? Okay, fine. Yes, sir. You can use this the Casper Sky password checker, or you can use some other sites also, just like Google Password Authenticator, password.google.com, and how secure is my password. How secure is my password also one of the finest. Okay, by using this kind of activities, we can check your password. And also you can use the multiple passwords for అంటే ఒక జీమెయిల్ కి వచ్చేసరికి సేమ్ పాస్వర్డ్ ప్లస్ అలాగే సమ్ అదర్ నెట్ బ్యాంకింగ్ కి సేమ్ పాస్వర్డ్, ఇలాంటి పాస్వర్డ్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వడం అంటే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్ అండి. అండ్ అలాగే మన మెయిల్ అనేది మనం ప్రాపర్ గా అంటే మన మెయిల్ అనేది హ్యాక్ చేసిందా లేదని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. Can you repeat the point? Multiple passwords. మల్టిపుల్ పాస్వర్డ్స్ అంటే మనం ఏం లేదండి, డిఫరెంట్ సపోజ్ గూగుల్ కి జీమెయిల్ కి ఒకటే పాస్వర్డ్, ఫేస్బుక్ ఒకటే పాస్వర్డ్, నెక్స్ట్ అలాగే నెట్ బ్యాంకింగ్ ఒకటే పాస్వర్డ్, ఇలాంటి అన్నిటి కూడా సేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేయకుండా సమ్ డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ పాస్వర్డ్స్ అనేవి మనం సెట్ చేసుకుంటాం బెటర్. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ మల్టిపుల్ పాస్వర్డ్స్. అంతేగాని సేమ్ పాస్వర్డ్ అనేవి ఇవ్వడం అనేది ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ ఇట్. And also Sir. enable the two-factor authentication also. Yeah. Sir, I have doubt, sir. Yeah. Hello. సార్ ఇప్పుడు మన చెప్పండి. ఫైల్ షేర్ చేసేటప్పుడు అది జిప్ ఫార్మాట్ లో పంపిస్తే అది సేఫా సార్? Somewhat. ఓకే సార్. Somewhat. అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా సేఫ్ అని చెప్పలేము. Yeah. ఓకే సార్. Okay, and next వచ్చేసరికి please enable the two-factor authentication also. The two-factor authentication in the sense ఇప్పుడు సరే మనం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు
సపోజ్ ఓన్లీ పాస్వర్డ్ లాగిన్ అవ్వకుండా ఆ పాస్వర్డ్ నుంచి జస్ట్ లైక్ ఏమన్నా మన ఆ మొబైల్కి ఏమైనా ఓటీపీ ఇలాంటిది ఏమైనా సెట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద బెటర్ థింగ్, ద 2-factor authentication in the sense. And also this is also one of the important how to secure in the sense, do not plug in your devices. అంటే ఏమన్నా సమ్ టైమ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసి ఉంటారండి, జస్ట్ ఏంటంటే నాకు ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్న పోర్ట్ దగ్గర నుంచే డైరెక్ట్ గా హ్యాక్ చేస్తారు కొన్ని సిస్టమ్స్. ఓకే, డు నాట్ ప్లగ్ ఇన్ జస్ట్ లైక్ అంటే అన్నోన్ వైఫైస్ కానీ, రైల్వే స్టేషన్ లో వైఫైస్ కానీ, లేదా బస్ స్టేషన్స్ లో వైఫైస్ కానీ, లేదా అన్నోన్ వైఫైస్ కానీ ఇలాంటివి కనెక్ట్ అవ్వడం, ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ ఇట్. బై కన్సిడరింగ్ దీస్ ద టోటల్ స్టెప్స్ యూ కెన్ సెక్యూర్. ఓకే, and the last one is the CIA triad. అంటే how to secure in the sense, here we had the CIA triad also there. The CIA triad in the sense, the data security, మన సెక్యూరిటీ ఎప్పుడైతే ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో, the C in the sense confidentiality, integrity, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి availability. This is important. Confidentiality, you have to maintain the confidentiality through the physical and as well as through the digital also. ఈ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే అండి, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి మనం బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి మన ఏటీఎం అనేది మనం తీసుకుంటాం చూసారా. ఏటీఎం తీసుకుని మనం వర్కౌట్ చేసి మన మనీ అయితే మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం కానీ, లేదా మన మనీ అనేది మనం తీసుకోవడం కానీ, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సిఐఏ ట్రైడ్ అండి. మన సిఐఏ ట్రైడ్కి వచ్చేసరికి దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఈ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అనేది ఎలా ఉంటుందండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే, I can see the more messages in the chat box. Please don't do that. అంటే సమ్ అదర్ ఇలాంటి మెసేజెస్ అన్ని కూడా ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ ఇట్ అండి. మనం ఎక్కువ తెలుసుకుంటాం కూడా, ఐ థింక్ హ్యాక్ చేయడం ఇలాంటివి అంతా కూడా ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ ఇట్ అండి. యూ కెన్ ఫేస్ మోర్ లీగల్ ఇష్యూస్. అంతా కూడా లీగల్ గా ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలో మాత్రం నేను చెప్తాను. ఇల్లీగల్ గా మీరు ప్రొసీడ్ అయ్యారంటే దట్ విల్ create a huge impact on your career also. I can see some people also, నేను కొంతమందిని కూడా చూసానండి హ్యాక్ చేయడం కానీ ఇలాంటి చేసినప్పుడు కూడాను. డోంట్ డూ లైక్ దట్. అంటే మనకి వచ్చేసరికి ఎక్కడైనా సరే దొరుకుతుందండి హ్యాక్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు దొరుకుతాయి. బట్ ఏంటంటే అండి, మీరు వెళ్ళే ప్రాపర్ పాత అనేది కరెక్ట్ గా ఉండదు. ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది, బట్ ఏంటంటే ఓకే ఇక మేము ఓకే వదిలేస్తున్నాను నేను. ఓకే, అంటే మనం చేయడం ఎలా ఉంటుంది, అది మనకేంటంటే మన పని కన్నా ఎక్కువ పక్కన వాళ్ళ పని మీద మనకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్. అందుకని చెప్పేసి మనం ఫేస్బుక్ ని ఎలా హ్యాక్ చేయాలి, వాట్సాప్ ని ఎలా హ్యాక్ చేయాలి, లేదా అది ఎలా హ్యాక్ చేయాలి అని చెప్పేసి మనం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాము. డోంట్ డూ లైక్ దట్. ఓకే, అది మనకి అంత అవసరం కూడా కాదు, ఐ థింక్. యా సార్, టెలిగ్రామ్ యాప్ మామూలుగా అందరు చాలా మంది యూజ్ చేస్తారు, బట్ అది హ్యాక్ అవుతుందని చెప్తారు కదా, ఇది ట్రూ? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది అది. సార్, ఇది టెలిగ్రామ్ యాప్ చాలా మంది యూజ్ చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు, మామూలుగా ఇట్లా వెబినార్స్ కానీ, సెమినార్స్ వాటికి కానీ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి సంథింగ్ అలా లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఆ మాక్సిమం అవి ఇట్లా హ్యాక్ అవుతాయి సంథింగ్ అని మామూలుగా అన్నారు, అది నిజమా లేదా అని ఒకసారి అనుకో. హ్యాక్ అవడం అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి హ్యాక్, ఏదైనా సరే హ్యాక్ అవుతుంది. బిల్ గేట్స్ అకౌంట్ హ్యాక్ అయింది, బరాక్ ఒబామా అకౌంట్ హ్యాక్ అవుతుంది. హ్యాక్ అవడం అనేది అదే నో ఇష్యూ. ఇప్పుడు ఏంటి, మనం అక్కడ టెలిగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఓకే ఐ విల్ కమ్ టు ద పాయింట్. మనం ఈ యాప్స్ ఇవన్నీ కూడా దట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్, బట్ దాన్ని యూజ్ చేసే విధానమే దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్. ప్రాపర్గా యూజ్ చేస్తే వాళ్ళు హ్యాక్ చేసినా కానీ ఏం చేసినా కానీ ఇబ్బంది ఏమన్నా నీకు?
అంటే సమాధానం మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా గెట్ చేసి అలాంటివి ఏమైనా చేస్తున్నారా? ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా మాక్సిమం ఇట్లా మామూలుగా చెప్తా ఓకే ఉంటారు కదా తెలిసినట్టే అట్లా. ఓకే లెట్ మీ ఫినిష్ నేను ఫినిష్ చేసిన తర్వాత విల్ ఓకే డిస్కస్ ఓకే ఇట్. లెట్ మీ ఫినిష్. ఈ టాపిక్ నేను ఈ రోజు సెషన్ ఒకసారి కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, హియర్ we can see the CIA trade also. CIA trade అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ద కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, ద అవైలబిలిటీ. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మెయిన్ గా కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే ఇక్కడ వచ్చేది ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ సీ ద అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏటీఎం ఏదైతే ఉందో, ఏటీఎం కి వచ్చేసరికి మనకి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఏముంటుందండి? మెయిన్ గా ఆ పాస్వర్డ్ ప్లస్ మన ఏటీఎం కార్డు, ఈ రెండు కూడా మనకి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. నెక్స్ట్ అలాగే ఇంటిగ్రిటీ ఏంటంటే మనం ఏదైనా సరే ఏటీఎం దగ్గరికి మనం వెళ్ళి ఆ మనీ తీసుకుంటున్నాం, మనం మనీ డ్రా చేసుకుంటున్నాం. చూసుకున్నామంటే ఈ మొత్తం కూడా ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ కి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంది. నెక్స్ట్ అలాగే ఆ అవైలబిలిటీ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇన్ ఎనీ పబ్లిక్ ప్లేస్, ఏ పబ్లిక్ ప్లేస్ లో అయినా సరే మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సిఐఏ ట్రయాడ్. ద బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ ద ఏటీఎం అది కన్సిడర్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ సీ ఇట్ ద సిఐఏ ట్రయాడ్ సెక్యూరిటీని యూజ్ చేసి మనం ఎలా వర్కౌట్ చేయాలో వీ కెన్ సీ ఇట్ అండి. ఓకే, that is regarding the CIA triad, and please that's it for the today's session. I will end up the session. I can if